الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الأنفال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الآية الخامسة، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ባለፉት ቀዳሚ አያቶች ስለ አዲሱ ሱራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባስቀመጠው መግቢያ በአንድ ወቅት አጋጥሟቸው የነበሩትን ጊዜያዊ አለመግባባትና ችግር ለመፍታት የስአሉነከ አኒል አንፋል በማለት ጀምሮ ነበር። ሰው ሲባል የፈለገውን ያህል ትልቅ ቢሆንም ዝሮ የሰውነት ባህሪ አያጣውምና በግል ጥቅም ዙሪያ የራሱን ጥቅም ለማስከበር ሲል ቅደም ተከተል መሆኑ የማይቀር ነገር ነው። በዛ አጋጣሚ በበድር ዘመቻ በተገኘው የምርኮ ገንዘብ የተለያዩ ቡድኖች ነበሩ። አንደኛ ፊታውራሪ ጦርነቱን በቀጥታ የተጋፈጠው፣ ሌላኛው ከጀርባ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመጠበቅ ላይ የተሰማራው፣ ሌላው በቀይ በኩል አንድ ክንፍ ሆኖ በተጠባባቂነት የተመደበውና በግራ በኩልም እንደዛው። እነዚህ ክፍሎች በዚህ ተደራጅተው ስራቸውን በሚጀምሩበት ጊዜ የመጀመሪያው ግንባር ቀደም የነበረው ፊታውራሪ ጦር ውጊያውን ሲጀምር ቀናቸው፣ ተሳካላቸውና ወዲያውኑ ድል ተበሰረ ማለት ነው። በተፈጠረው ጊዜያዊ አለመግባባት ግንኙነታቸው እንዳይሻከር ጥሩ ጠባቂ ስላላቸው ቀድሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ አሁን ያላችሁበት ሁኔታ ጥሩ አይደለምና በዚህ ዙሪያ እንደዚህ መቋሰል አይገባችሁም በማለት ወዲያውኑ አረማቸውና መከራቸው። ፈተቁላህ አላህን ፍሩና ወአስሊሑ ዛተ በይኒኩም በመካከላችሁ ያለውን ሽክረት አስተካክሉ አላቸው። ደግነቱ ቅኖች ናቸውና ወዲያውኑ ምክሩን ተቀብለው በስራ ላይ አዋሉት። ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተመኙትን መልካም ውጤት ሰጣቸው። ከዛ አያይዞ ሁል ጊዜ ሰው ያው የስብና ባህሪው ይስበዋል፣ ወደ ኋላ ወደ መሬት ይወዝፈዋል። የተለያዩ ግላዊና ግዚያዊ ጥቅሞች ያታልሉታል፣ ወይም ደግሞ ያልሆኑ ስጋቶች ተጫና ያሳድሩበታል። ያኔ ሳያስበውና ሳይፈልገው ከመስመር ሊወጣ ይችላል ማለት ነው። በመሆኑም የዛ ጊዜ ኢማንን ሙራጃዓ ማድረግ ይበጃል። እምነትህን ሁል ጊዜ መዘንጋት የለብህም። ሙኻለፋ ባበዛ ቁጥር ኢማንህ እየተሸረሸረና እየደከመ ይሄድና እስከ መሞት ሊደርስ ይችላል ማለት ነው።
ያንዳይሆን ኢማናቸውን ሙራጃ እንዳረጉ ጠቆማቸው። ኢነመል ሙእሚኑን ኢንኩንቱም ሙእሚኒን አማኞች ከሆናችሁ ይሄ የተሰጣችሁን መመሪያና ምክር ተቀብላችሁ በስራ ላይ ማዋል አለባችሁ በማለት ኢማን የሚባለው ነገር ባይን የሚታይ ነገር አይደለም፣ ግን አሻራው ውጤቱ ይታያል። ትክክለኛ ኢማን መኖርና አለመኖሩ አንድ ሰው የሚመዘነው በቃላትና በስም ሳይሆን በተግባርና በእንቅስቃሴ በስሜት መሆኑን ለመጠቆም ኢነመል ሙእሚኑን ትክክለኛ አማኞች ማለት አለዚነ እነዚያ ናቸው ኢዛ ذكر الله አላህ ጌታቸው በሚወሳ ጊዜ ወጅለት ቁሉቡሁም ልቦቻቸው የሚፈሩ ይላል። እንግዲህ አንድ ሙእሚን የሆነ ሰው ያልሆነ ሙኻለፋ በሚያረግበት ጊዜ ተቂላህ ያ አብደላህ ሲባል ወዳውኑ ደንገጥ ብሎ መመለስና ራሱን መገምገም ይኖርበታል። እና ተቂላህን እንደ ስዳብ የሚቆጥሩ ሰዎች ግን ያው ሰይጣን ይጫወቱባቸዋል ማለት ነው። ተቂላህ ሲል አንድ ሰው ሰውነቱ ሊሰማው ይገባል። አንድ ነገር ታላጠፋ ይህን ቃል ማንም ሰው አይሰነዝርበትም። የአላህን ቃል የአላህን ስም በሚሰሙ ጊዜ የሚደነግጡ ወኢዛ ቱሊየት ዐለይሂም አያቱሁ እንዲሁም ደግሞ በመውዒዛ ዙሪያ የወረዱትን የአላህን አንቀጾች ሲነበቡላቸው ዛደትሁም ኢማና ኢማናቸው የሚጨምርላቸው የሆኑ ናቸው ትክክለኛ አማኞች ማለት ይላል። እንደሰማውን እየሰማ ያው የለመድነው ነው እያለ ጆሮ ያባልበስ እያለ የሚሄድ ከሆነ ይሄ ያው ባህላዊ ሙስሊም ነው እንጂ ትክክለኛ ሙእሚን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ወዐላ ረቢሂም የተወከሉን እንደገና ደግሞ በማንኛውም ነገር በጌታቸው ብቻ የሚመኩ ናቸው። የሚመኙትን ለማግኘት ጌታ እንደሚያሳካላቸው ጽኑ እምነት አላቸው። የሚፈሩትን ለማምለጥም እንደዛው ጌታ ይጠብቀናል ይረዳናል ብለው በሱ ነው የሚተማመኑት እንጂ ከሱ ውጭ ባለ ነገር በራሳቸውም በእውቀት በጉልበታቸው በወገናቸው አይኩራሩም አማኞች ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ውስጣዊ የልብ መመዘኛዎች ናቸው። አንድ ሰው ትክክለኛ ኢማን ያለው ለመሆኑ የሚጠቁሙ ባህሪያቶች አንደኛ የጌታ ስም ሲነሳ ትርታ የሚሰማቸው፣ ሁለተኛ የአላህ ቃሎች ሲነበቡና ሲገሰጡ ኢማናቸው የሚያድግላቸው፣ በማንኛውም ደግሞ ሁኔታ በጌታቸው የሚተማመኑና የሚመኩ ከሆኑ አዕማለል ቁሉብ ናቸው። እነዚህ ሶስቱም በልብ ዙሪያ የዚህ አይነት አሻራና ትርታ የሚያገኝ ከሆነ አንድ ሙእሚን የሆነ ሰው ትክክለኛ ኢማን ላይ ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በውጫዊ ገጽታው የሚታዩ ምልክቶች አሉ። አለዚነ ይቂሙነ ሶላት እነዚያ ሶላታቸውን ቅድመ ዝግጅቱን አሟልተው ጊዜውን አክብረውና አስተካክለው አዘውትረው የሚሰግዱ ናቸው አለ። ይሄ በዛሂር የሚታይ እንቅስቃሴ ነው። ወሚማ ረዘቅናሁም ዩንፊቁን እንዲሁም ደግሞ በኢኮኖሚ ያኳያ ለወገኖቻቸው ባላቸው አለይታኝነት ለአላህ ከሰጣቸው ሲሳይ የሚቸሩና የሚለግሱ ናቸው እንጂ ራስ ወዳድ ስግብግቦች የሚሆኑ አይደለም። ለኔ ከማለት ይልቁንስ ለወገኔ ማለትን ያስቀድማሉ ማለት ነው። እነዚህን እንግዲህ ሶስት ባህሪያቶች ተአማለል ቁሉብ ሶስት ከአማለል ዛሂር ደግሞ ሁለት ጨመረና 5 ነጥቦች አደረገ ለትክክለኛ ኢማን መመዘኛ ማለት ነው። እነዚህን ያሟሉ ሰዎች ምን ያህል ሸሃዳ ያገኛሉ ከጌታ? ኡላኢከ ሁሙል ሙእሚኑና ሐቃ ትክክለኛ አማኞች ማለት እነዚህ ናቸው። እነዚህን ሁኔታዎች ያላሟሉ ሰዎች ሙእሚን ነን ቢሉም እንኳ ያው የቃልና የስም ታልሆነ በስተቀር የተረጋገጠ ኢማን የሌላቸው መሆኑን አሳየን ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በዛ ወቅት ለነበሩ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ፊኩል ዘማን ወመካን ሙእሚን ነኝ የሚሉ ሁሉ እነዚህ የራሳቸው መገምገሚያና የስተታቸው ማረሚያ እንዲሆኑ ነው ያስቀመጠው። የዛ አይነት ኢማን ያላቸው ሰዎች ውጤቱና ፋይዳው ምን ይሆናል ወደሚለው ሲመጣ ደግሞ ለሁም ደረጃት የዛ አይነት ኢማን እስከታጠቁ ድረስ ለነሱ ድርብርብ የሆኑ ደረጃዎች አሏቸው እንደ ረቢህም ጌታቸው ዘንድ። ወመግፊረቱን ቀደም ሲል ደግሞ ሳያውቁም ወይም ዘንግተው በሰሩት ጥፋትና ስተት ምህረትም ይቸራቸዋል። ወሪዝቁን ከሪም መልካም ውብ የሆነ ደግሞ ሲሳይም ይለገሳቸዋል። የጀነት ኒዕማ ነውና ማለት ነው። እና ትክክለኛ ኢማን ያለው ሰው እንግዲህ በዱንያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የእምነት ሰርተፊኬት እንደሚሰጠውና እንደሚመሰክርለት፣ በዛኛው ዓለም ደግሞ ድርብርብ ደረጃና አስደሳች የሆነ ውጤት
እንደሚጠብቀው አስቀመጠ ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ ኢማኑን ያጠናከረ ሰው ምን ጊዜም ቢሆን ከጌታው ጋር ያለው ግንኙነት አስተማማኝ ይሆናል። ከዚህ ከጎደልክና ከወረድክ ግን እህን ጊዜ እድሉ ሳያመልጥ በፊት ራስክን እንደገና ዘወር ብለህ መገምገም ይኖርብሃል በማለት እነዚህን መመዘኛዎች አስቀመጠ። በዛ መሰረት ጎበዞቹ ንቁ ነበሩና እንደ ሰው ትንሽ ስህተት ቢታይባቸው ወዳውኑ እንደገና ይህንን መለኮታዊ መመሪያና ምክር ተቀብለው አቋማቸውን አስተካከሉና መጉዟቸውን ቀጠሉ። ከዚያ በኋላ በዘመቻውም ጉዳይ እንደዚሁ ገና አዲስ ተለማማጆች ስለነበሩ የተለያዩ ድክመቶች ነበሩ። ያን ነገር ለማረምም ቀጠለ መመሪያው ማለት ነው። ከማ አኽረጀከ ረቡከ ሚን በይቲከ ቢልሐቅ ይላል። እምዲ ያ ረሱላላህ ከማ አኽረጀከ ረቡከ ሚን በይቲከ ቢልሐቅ፣ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ጌታህ እናንተ ሳታስቡና ሳትዘጋጁ ውጣ ብሎ በድንገት እንዲያስወጣ ሁሉ በጌታ ላይ ተመክተህ ቀጥልበት ዘመቻውን አላቸው ማለት ነው። እንግዲህ የበድርን ዘመቻ ሊያነሳ ነው። በዚህ ላይ የበድር ዘመቻ እንደሚታወቀው የመጀመሪያው እስላም በሁለት እግሩ የቆመበትና አንጸባራቂ ድል የተጎናጸፉበት ነውና የእሱን ጉዳይ ነው አሁን ቀጥታ ሙባሸረተን የሚያነሳው። እና ነብዩ እንደሚታወቀው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመካ ሀገር ተወልደው አደጉ። እድሜያቸው 40 በሚሞላበት ጊዜ የአላህን ሪሳላ ተጎናጸፉ፣ ስራቸውን ጀመሩ። ያን ጊዜ በዙሪያቸው የነበሩት ወገኖቻቸው እሳቸውን በመደገፍና በማቀፍ ፈንታ አብዛኛዎቹ ተቃዋሚዎችና እንቅፋቶች ሆኑ። በዛ ፍጥጫ ተፈጠረ። የተወሰኑ አማኞችም ቢገኙ እነዛን ደግሞ መቆሚያ መቀመጫ አሳጧቸው። ያነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከ13 አመት ትግል በኋላ እንደገና ወደ ጎረቤት ሀገር ሄደው በነፃ ምድር ላይ እንዲደራጁና ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ አዘዛቸውና ሂጅራ ታዘዘ። ተዛ ቀደም ሲል የተወሰኑ ሱሐቦች ወደኛ ሀገር ወደ ሀበሻ ተላኩ። እንደገና በነብዩ መሪነት የተረፉት ተጠቃለው ወደ መዲና ሄዱ ማለት ነው። ወደዛ በሚሄዱበት ጊዜ ጥላት በአገራቸው ላይ ያለ ቤት ንብረት ርስታቸውን በሙሉ ወረሳቸው። የቅርብ ቤተሰብ ያለ ጠንካራ ካልሆነ በስተቀር አንድ ስደተኛ በሚሄድ ጊዜ የዕለት ጉርስና ስንቁን እንኳን ይዞ መሄድ አይችልም። ጨለማ ለብሶ ሌሊት ነው የሚጠፋው። በዛ ሁኔታ እንግዲህ እድሜ ልካቸውን እንዲሁም ከአባት ከአያቶቻቸው የወረሱት ንብረት ርስታቸውን ዘርፈው ባዶ እጃቸውን አባረሯቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ያጡት ንብረትና የጸጋ የሚሰፈርና የሚቆጠር አይደለም። ኢማናችን ይበልጥብናል ብለው ሁሉን ነገር እርግፍ አድርገው ይሄዱ ማለት ነው። እዛ በሚሄዱበት ጊዜ ጎረቤት ሀገር ላይ እንግዲህ የነፃ ኑሮ ኢማናችንን ይዘን ሁሉም ነገር ይቅርብን ብለው ቢሄዱም እዛም የሚያስቀምጣቸው አልተገኘም ማለት ነው። ገቡበት ገብተን ማጥፋት አለብን በሚል የፈሪዎች መርህ መኮች እየተከታተሉ ጥቃት ለመፈጸም ዝግጅታቸውን አጠናከሩ። ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኡዚነ ለለዚነ ይቃተሉነ ቢአንሁም ዙሊሙ ወኢነ አላህ አላ ነስሪሂም ለቀዲር። ከዛ በፊት ለ15 አመታት ያህል እስቢሩ ወሷቢሩ ታገሱ፣ እናንተ በዚህ በለላ አቅማችሁ ወታደራዊ ፍጥጫ ውስጥ ብትገቡ ታልቃላችሁ፣ ወቅቱ ሲደርስ እነግራችኋለሁኝ እያለ ይከመክማቸው ነበረ ማለት ነው። በመጨረሻ ግን አገር ለቀው ቢሄዱም እንደማይተዋቸው ሲታወቅ አሁን እንግዲህ የሰው ልጅ የተፈጠረው መሬት ላይ እስከሆነ ድረስ ወደ ሰማይ መውጣት አይችልም። ጥላት ያካባቢውን ለቀህለት ስትሄድ ተሄድክን የራስ ጉዳይ ብሎ ዝም ካላ አንድ ነገር ነው። ገባህበት ገብተህ ምስራቅም ሆነ ምዕራብ አጠፋሃለህ የሚል ከሆነ ግን ዙሮ ከመመከት ሌላ አማራጭ አይኖርም ማለት ነው። በዛ መሰረት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመጀመሪያ ጊዜ በሱረቱል ሐጅ ላይ ያለችውን የፍቃድ አያ አወረደላቸው። ካሁን በኋላ ባላ አቅማችሁ ለመታገል ከፈለጋችሁ ተፈቀደላችሁ። ፍቃዱም ደግሞ ባዶ ፍቃድ ሳይሆን እኔም አለሁበት ደግፋችኋለሁ። ወኢነላህ አላ ነስሪሂም ለቀዲር። ባለች አቅማችሁ ተሞከራችሁና ከጀመራችሁ አላህ ደግሞ እናንተን ለመርዳት ዝግጁና ቻይ ነው በማለት ፍቃድና ድጋፉን ሰጣቸው ማለት ነው። በዛ መሰረት መኮች እንግዲህ ያለ የሌላ ኃይላቸውን ሁሉ እያጠናከሩ የጎረቤት ሀገርን ሁሉ እያስተባበሩ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እነሱን ተምድርገጥ ለማጥፋት በዝግጅት ላይ ነበሩ ማለት ነው። ይህ ጊዜ አላህ ፍቃድ ሰጣቸው። ፍቃድን በሚሰጣቸው ጊዜ ምንም አቅማቸው ደካማ ቢሆንም
አላህ እንደሚደግፋቸው ተስፋ ቃል ስለሰጣቸው ተነቃቁ። በዛ ሁኔታ ላይ ያለ መኮች ያው በሱረቱ ቁረይሽ እንደተጠቀሰው በአመት ሁለት የንግድ ጉዞዎች አሏቸው። አንዱ ወደ ሻም ሀገር፣ ሁለተኛው ወደ የመን ሀገር፣ ወደ ደቡብና ወደ ሰሜን ንግዳዊ እንቅስቃሴ ያላቸው መውሲም ነው። በዚህ ጊዜ እንግዲህ በ6 ወር ወደ የመን፣ በ6 ወር ወደ ሻም ከሄዱ ለአመት በቂ ገቢያቸውን ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው። በዛ መሰረት ሲራራ ነጋዴ ይባላል። በጋራ ነው ተሰባስቦ የሀገሪቱ ገንዘብ የነጋዴዎች ገንዘብ በሙሉ ተሰብስቦ አለቃ እንደ ለጅና ነገር ይቋቋምና አለቃ ይሾምለትና ሲራራ ነጋዴ ይባላል። በብዙ መቶ የሚቆጠሩ አጋሰሶችና ግመሎች ሸቀጥ ተጭነው ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። በዛ መሰረት በተለመደው ወደ ሻም ሀገር ጉዞ በወቅቱ በሚደርስበት ጊዜ መኮች አለ የሌለ ሸቀጣቸውን አሰባስበውና አስተባብረው የተወሰነ ልምድ ያለው ቡድን ሰይመው በአቡ ሱፊያን መሪነት ወደ ሻም ሀገር ይልካሉ ሸቀጣቸውን ማለት ነው። ያንን በሚሰሙ ጊዜ ያው ተመዲና ተነስተው ወደ ሻም ሲሄዱ ተመካ ተነስተው ወደ ሻም በሚጓዙበት ጊዜ በመዲና ነው መንገዱ። በመዲና በኩል እንደሚያልፉ ሲያውቁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መረጃ ደረሳቸው ማለት ነው። በዛ መሰረት እነዚህ ሰዎች በብዙ ሺህ የሚቆጠር ገንዘብ ሸቀጥ ጭነው ወደ ሻም እንደሄዱ ሲያውቁ የሚመለሱበትንም ሰዓት ያውቁታል፣ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅባቸው ወትሮም እነሱ ሲሳተፉ ነበርና። ያኔ እነዚህ ሰዎች ቤት ንብረታችንን ርስታችንን ዘርፈው ቆይተዋል። እኛ እዚህ ምላስ የሚቀመሳተው ብዙዎቹ መጠለያ አልነበራቸውም፣ በዳስ ሜዳ ላይ ነበር የሚወድቁት። እኛ እንደዚህ ሁነን ቤት ንብረታችን ተወርሶ መቀጠል አንችልም። ሀገራቸው ድረስ ሄደን እንኳን እነሱ መዋጋትና እንትን ማለት ባንችል አሁን ይሄ በንግድ መልክ የተላከውን ሸቀጥ በእኛ ላይ በሚተላለፍበት ጊዜ በመካከል ይሄን የተወሰነ የነጋዴ ቡድን መተን መቆጣጠር መቻል አለብን የሚል ብላን ወጣ ማለት ነው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። በዛ መሰረት ባላሰቡት ፍጥነት ደግሞ ተመልሰው መጡ ተሻም ሀገር ማለት ነው። በሚመጡ ጊዜ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜው በቂ አልነበረምና ሁሉንም ሱሐባ ለማስተባበር በአስቸኳይ በአጠገባቸው የተገኙትን የተለያየው በንግድ ስራው በእርሻ ስራው ተበታትኗል። ግን በአጋጣሚ ከተማ አካባቢ የተገኙት 313 ግለሰቦች ብቻ ነበሩ። እነዛን ሰዎች ይዘው እንውጣና አቡ ሱፊያን በዚህ ስለሚያልፉ በአቅራቢያ እነሱን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጫኑትን ሸቀጥ ሊሰጠንና ትንሽ መቋቋሚያ የተወሰደብን ንብረት እንኳን በሙሉ ባይተካ በተወሰነ ደረጃ ድጎማ ሊሆነን ይችላል በማለት አስተባበሯቸው። በዛ መሰረት እሺ ብለው የተገኙት ተከተሏቸውና ወጡ ማለት ነው። በሚወጡ ጊዜ አቡ ሱፊያን ደግሞ በጣም ቆቅ ነበረ፣ ብልጣ ብልጥ ነበርና ጥርጣሬ ነበረ ወትሮው ነው። እነዚህ ሰዎች በአጋጣሚ በዛ አካባቢ ስናልፍ ሊያደናቅፉን ይችላሉ፣ ሊያጠቁን ይችላሉ የሚል ስጋት ስለነበረው ሰላዎችን አስቀድሞ ልኮ ነበር በአካባቢው ማለት ነው። በዛ በአካባቢ የመጡ ሰላዎች መረጃ ሰበሰቡና እንደወጡ ደረሱባቸው ማለት ነው። ወዳው ሄደው ነገሩት እና በዛ አካባቢ በርከት ያሉ ግመሎች እንዳለፉ አሸዋው አሻራ ያሳያል። የግበል መጠጥ ትኩስ መጠጦችም አግኝተናል። እንደገና ከዛም ተላላፊ መንገደኞች መሐመድ የተወሰነ ቡድን ይዞ በዚህ በኩል ሲያልፍ አይተናል የሚል መረጃ አግኝተናል ብለው ሰጧቸው። ይህ ጊዜ እሱ በጣም ልምድ ስለነበረው ቀልጣፋ ነውና ወዳውኑ አንድ ኃይለኛ ፈረሰኛ ሰው መርጦ ከመሐከላቸው ዶምዶም ኢብኑ አምር አልገፋሪ የሚባል በደዊ ነበር። በጣም የታወቀ ፈረሰኛ ነው። የሳምንትን መንገድ በሁለት ቀን የሚጨርስ ፈረሰኛ ነበር። እሱን ቀጠረና በጥሩ ገንዘብ ወደ መካ ላከው። ሂድና መኮችን ሸቀጣችሁ እየተዘረፈ ነውና ቶሎ ድረሱልኝ ብለ ለና አቡጀህል መርዶ ንገር ብሎ ላከው። ሌት ተቀን ብሎ በሁለት ቀን መካ ደረሰ ማለት ነው። ወዳውኑ አወጀ። ጨርቁን አውልቆ ያውለበለበ እንደብድ በቃ ንብረታችሁ አለቀለት መሐመድ ዘረፈው ብሎ ሲጮህ አቡጀህል ደግሞ ከተታወጀ ከመካ ማለት ነው። እና አንድ ወንድ ልጅ እንዳይቀር ተከተሉኝ ወጥቻለሁኝ በማለት ያለ የሌለ ኃይሉን አስታጥቆ እያቅራራ ወጣ አቡጀህል። በዛ ጊዜ እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገዱን የት ቦታ ላይ እንደሚያልፉ ያውቁ ነበርና በድር በምትባለው ሸለቆ አካባቢ ሄደው ደፍጠዋል ማን ነው ሸለቆ ውስጥ። በዛ በተጠበቀው መንገድ ተውና እነሱ ስለተጠራጠሩ መንገድ ሰብረው እንደገና ወደ ቀይ ባህር በመታጠፍ
ባልታሰበ አቅጣጫ አመለጡና አቡ ሱፊያን ማለት ነው። ያኔ እነሱ እንዳመለጡ ወዳውኑ ወህይ መጥቶ ነገራቸው። ነጋዶቹን እንኳን አላገኛቸዋቸውም፣ ግን ሌላ እንግዳ እየመጣላችሁ ነው ተባሉ ማለት ነው። ያልተጠበቀ ዱብዳ። ነጋዶቹ እንግዲህ ጥቂት ሰዎች ናቸው፣ ትጥቅም የዛን ያህል ነው፣ ለከላከሉ አይችሉም። እና እነዚህ አመለጡ። ሲሳይ ይገኛል የተባለው ነገር ግን አፍንጫው የታጠቀ የበቃ የነቃ ወታደር ተመካ ክተት ታውጆ ወደዚህ እየተመመ ነውና እነዛኞቹን ለመቀበል ተዘጋጁ እንጂ እነኞቹ አመልጠዋል ተባለ ማለት ነው። ያን ጊዜ ሰው ናቸውና ሷሃቦች ተደናገጡ። አንደኛ ቁጥራቸው ጥቂት ነው፣ ዝግጅትም የለም፣ በቂ መሳሪያም አልነበረም። ያው ነጋዶች ከሆኑ ምንም ችግር የለም በሚል ነው በቀላሉ የተወጣው ማለት ነው። አሁን ግን ነጋዶቹ አመልጠው ጦረኞቹ መጡ በሚባልበት ጊዜ እኔ አላሰብነው እንዲህ አይነት ጦርነት ውስጥ እንዴት ይዘህን ትገባለህ? መጀመሪያ እኮ እኛ ሸቀጥ እንዘርፋለን ብለን ነው የወጣ ነው እንጂ እንዲህ አይነት ችግር እንደሚመጣ አላሰብነው ነበረ በማለት ማመንታት ጀመሩ የተወሰኑት ማለት ነው። ያው ቀውይ የሆኑት የፈለገ ይሆን አላህ አውጥቶናል እንግዲህ የመጣውን መቀበል ነው ሲሉ፣ አብዛኛዎቹ ግን የመፍራት ምልክት ታየባቸው ማለት ነው። ይህን ሁኔታ ነው አሁን ሊያነሳው የጀመረውና ያው በሚቀጥለው እንመለስበታለን። ወሰለላሁ ዐለ ነብይ ወኢላ